مکان تمہارے ذمے، دکان تمہارے ذمے، کاروبار تمہارے ذمے، سیاست تمہارے ذمے. مولوی دقیقم سیاست، مولوی دقیقم سیاست. مولوی تو اپنی نماز پڑھائی نہیں کیا. تم نے میرے عزیزوں پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی، اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، بر صغیر کی تاریخ نہیں پڑھی، ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی، مکے مدینے کی تاریخ نہیں پڑھی. خدا پاک کی قسم، مکے سے اسلام مدینے میں، مدینے سے اسلام پوری دنیا میں آیا تو اس داڑھی اور ٹوپی والے کی برکت سے. اگر اس بات کو میں یہاں پہ کھولنے لگ جاؤں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں گلا ہو جائے گا، شکوہ ہو جائے گا. آپ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، رحم مادر میں نہیں آئے تھے، اپنے باپ کی پشتوں میں موجے کرنے تھے، گردش کرنے تھے. اس وقت شاملی کے میدان کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر جہاد کے اندر اللہ کے دین کی ترقی کے اندر اترنے والا کون تھا؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ رب اکبر کی قسم یہ ٹوپی پگڑی والے تھے، یہ قرآن والے، ایمان والے تھے، آمنہ کے لال کے فرمان والے تھے. ان کے چہروں کو دیکھو خدا یاد آ جاتا تھا، ان کے میدان کے اندر اترنے کو دیکھو آمنہ کا نام یاد آ جاتا تھا. اگر مولویوں کا سیاست میں کام نہیں، جنہوں نے یہ گل کھلا رکھے ہیں ان کا کام ہے. کوئی مولوی ایسا دکھا دو جس نے سیاست کے لیے، اپنی ایم پی کے لیے، اپنے ایم این اے بننے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو، ماں کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو، بہن بھائیوں کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو. رب اکبر کی قسم یہ بھی ہماری تاریخ ہے. ہم نے میرے عزیزوں عہدوں کو ٹھکرا دیا لیکن کبھی کردار کا سودا نہیں کیا ہے. بات یہ نہیں میرا نہیں وہ کردار گواہ بیٹھے عہدہ مل جائے، ایسے عہدے پہ لعنت، ایسی کرسی پہ لعنت، ایسی منسٹری پہ لعنت. میرے عزیزوں کردار بھی بچ جائے، عہدہ بھی بچ جائے. جب میرے عزیزوں کردار اپنا بھی بچے اور کردار انسانیت کا بچے، ایسی میرے عزیزوں عہدے پہ بھی خدا کی رحمت آیا کرتی ہے، ایسے کردار پر بھی خدا کی رحمت آیا کرتی ہے. دو ذمہ داریاں تھی میرے عزیزوں، 5 محنتیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. 2 ذمہ داریاں تھی، ایک ذمہ داری اس 4 دیواری کی تھی، ایک ذمہ داری گھر کی 4 دیواری کی تھی. وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، تنگ نظری ہونے کی وجہ سے، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، اپنوں کا پرایوں کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے، حکومت کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے، رب اکبر کی قسم ہے کچے علاقوں میں، دیہی علاقوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے شہروں کے اندر چلے جاؤ، بڑے بڑے میرے عزیزوں دلوں کے اندر چلے جاؤ، پورے سال کی کارکردگی اگر دینی مدارس دکھا رہے ہیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، روح بھی تازہ ہو رہا ہے، کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے. اور اس تعلیم کا معیار بھی، اظہار بھی، ہم نے خوشی کا اظہار بھی ٹوپی پگڑی سے کیا. میرے عزیزوں یہ جتنے بھی بچے آج کھڑے تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، کسی کو ننگا نہیں کیا، کسی کا گریبان نہیں کھولا، کسی کے بٹن نہیں کھولے. رب اکبر کی قسم جو علم سینے کے اندر اتارا، اللہ اکبر زیادہ نہیں تو تھوڑا میرا عزیزوں وہ علم کردار کے اندر نظر آ رہا ہے. ان بچوں کو قرآن پاک کا حاجی محمد منصر صاحب اللہ اکبر، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، عقل بھی اعلیٰ، نسل بھی اعلیٰ. کہو سبحان اللہ. اتنی محنت کر کے، اتنی توقع کر کے، اتنا وقت لگا کے یہ جو تمہارے گھر میرا عزیزو سایہ دار تمہارے گھروں کے درخت تیار کیے، خدا کا واسطہ معاشرے کو دیکھ کر، دنیا کی ترقی کو دیکھ کر ان کی جڑیں نہ کاٹنا. 4 سال محنت کی، 2 سال محنت کی، 3 سال محنت کی، 1 سال محنت کی. ہم نے آپ کے بچے کو سایہ دار درخت بھی اور پھلدار درخت بنایا. ایمانداری سے بتاؤ 6 مہینے اپنے گھر کی مدرسے کی کیاری سے اس بوٹے کو، اس پودے کو اٹھا کر تمہارے گھر کی نرسریوں کے اندر، گملوں کے اندر رکھا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ 6 مہینے کے بعد کون سا ایسا پرچھاوا پڑا، کون سا ایسا پانی دیا؟ پھل تو دور کی بات، یہ درخت سایہ دینے کے قابل بھی نہیں رہا ہے. سب کی بات نہیں کرتا. چنوٹ کے اندر ایسے ایسے حافظ قرآن آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے جنہیں دیکھ کے خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نہ نماز چھوٹی، نہ روزہ چھوٹا، نہ تقویٰ چھوٹا، نہ تسبیحات چھوٹی، نہ ذکر اذکار چھوٹے. ایمانداری سے بتاؤ گھر کے اندر یا تو ایک استاد تھا، ایک متمم تھا. ہم نے اتنی محنت کر کے ایسی اللہ اکبر غیرت کی باڑ لگائی. ہم نے بے حیائی کو، جھوٹ کو، بدکرداری کو، بدتہذیبی کو، بے نگاہی کو اس کے قریب نہ آنے دیا. گھر کے اندر تو اماں جان بھی تھی، ابا جان بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، دادا دادی بھی تھی، نانا نانی تھے، مامے ماسیاں پھوپھیاں تائیاں، گھر کے پوری فوج تھی. ہم یہاں 2 بندوں نے میرا کی وہ اس کا کردار بچایا. گھر کے 100 افراد نے، 100 فوجیوں نے اس کا کردار اجاڑ کے رکھ دیا. السلام علیکم ناظرین، مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ایلیویشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں.
इस मदरसे की चार दीवारी के अंदर आने वाले के बारे में दिन के उजाले में सोचा गया, रात के अंधेरे में सोचा गया कैसे मेहनत करनी है, कैसे इसे खाना खिलाना है, कैसे इसका किरदार बनाना है। क्या ये मेहनत आपने अपने घर के अंदर की? मकान बनाना 20 साल के बाद मकान बना, 20 साल पहले सोच रहे, दुकान के बारे में सोच रहे, कारोबार के बारे में सोच रहे, शादी के बारे में सोच रहे, कहाँ करनी है, किससे करनी है, किस तरह करनी है, हर चीज के बारे में। हत्ता कि जो आज रात को खाना पका इसके बारे में भी दोपहर से मशवरा हुआ, सुबह नाश्ता हुआ, उसके लिए भी मशवरा हुआ, रात से मशवरे हो रहे थे कल क्या खाना क्या पकाना। कितनी बदनसीबी की बात है, जिस बच्चे के कंधे पे चढ़ के हमने कब्रिस्तान जाना था इसके बारे में मशवरा ही नहीं हुआ। बस मेरा 15 20 साल का हो गया, मशवरा ही कोई नहीं से क्या बनाना है। जिस दिन घरवाली ने मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अपने घरवाले को देख के मुस्कुरा के कहा था एक आपको मैंने बात बतानी है, कमरे में चलिए, सबके सामने नहीं बतानी है, अलहदा बतानी है। ये हया वाली औरतें थी, पेट नंगा करके बाजारों में नहीं फिरती थी। बात घराने मल्ला की कसम मैं से जानता हूं, घरवाली पर औरत पर पहला महीना चढ़ा 9 महीने तक घर के बेड़े में भी बाहर नहीं निकलने दिया। गैरत थी। जिस दिन घरवाली ने घरवाले को पहले दिन आके खबर बताई कि ये काम हो गया, उसी दिन से प्लानिंग होनी चाहिए थी, किसके हाथों कैसे पका खिलाना है, किस रंग कैसे पहनाना है, कौन सा लिबास पहनाना है, कौन सी जगह रखनी है, कौन सी आगोश में इसको छाया देना है। लेकिन बदनसीबी की बात है 15 साल का हो गया, बेटे से पूछ रहे हो बेटे तू बड़ा होके क्या बनेगा, कहता अब्बू को पता है, अब्बू से पूछो, कहता अम्मी को पता है, अम्मी से पूछो बेटा क्या बेटे को बनाएगी, कहती है मैं कोई हराम के पिल्लों को घर से लेके आई, इसके बाप का गंडा ये जाने इसका काम जाने। तुमने अपने आप को कारोबार के हवाले कर दिया, किरदार का बेड़ा गर्क कर दिया। दरवाजा बजा किसका? अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी का दरवाजा बजा। और दरवाजा बजाने वाली कौन थी? आपकी सास साहबा थी। दरवाजा बजा के कहने लगी बेटी दरवाजा खोल, सुबह हो गई। फरमाया अम्मा मुझे पता सुबह हो गई। कहा बेटी दरवाजा खोल। अम्मा क्या बात है? नाश्ता लेके आई। अम्मा जी क्या मेरे दाद के आए, मेरे नान के आए? कहा नहीं नहीं बेटी दरवाजा खोल, मोहल्ले वालियां तुझे मिलने के लिए आई है और कह रही है बताओ कैसी बहू लेके आई, सीरत कैसी, सूरत कैसी है? आपने फरमाया अम्मी जी ये तेरा मशवरा है कि तेरा हुक्म है? कहा बेटी ना ना ये मेरा मशवरा है। कहा बेट अम्मा का हुक्म होता तो मैं चल के आती, सास पिछले माँ के बराबर होती है, अगर ये तेरा मशवरा है तो अम्मा मैं नहीं आती। अम्मा कहने लगी बेटी क्या तुझे नजर लग जाएगी, तूने मुंह नहीं धोया, क्या बात तुझे नींद आ रही है? अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी कहने लगी अम्मा क्या करूं, जब से मैंने होश संभाला मेरे बाप ने उस वक्त से लेकर आज तक किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने नहीं दिया है। या तो गोद मिठाइयां हो रही है, देवर आके गोदी के अंदर बैठ रहा है। सारे हिंदुस्तान से अक्सर बैठी जो हिजरत करके आई है, बताओ मेहंदी कहाँ थी, माइयों कहाँ था? तुम्हारे घरों से मेरा दिल या आवाज निकली, हमारे बच्चे हमारे घर वाले भी इससे मुतासिर हो गए। इस बच्ची के तो बारे में कहा गया था कि लड़के जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां तो बाप की चरपाई की वारिस होती हैं। ये बेटी जिसे अपने बूढ़े बाप पे तरस ना आया, इसके सफेद बालों पे तरस ना आया, इसके बुढ़ापे पे तरस ना आया, इसकी हलाल कमाई पे तरस ना आया, इसने भी शादी वाली दिल अपने बाप की मेहनत को उजाड़ा, इसके अरमानों को उजाड़ा, रेडी खड़ी करने का, लगाने का, धूप में सीखने का और छांव के अंदर धुंध के अंदर फिरने का इसे भी एहसास ना हुआ। इसने भी 1 घंटा जोड़ा पहनने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की। कपड़ा अभी रमजान मुबारक का महीना आ रहा, लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी। रब्बे अकबर की कसम आप कई नौजवानों से पूछो यार ईद कहाँ पड़ी, कहता कहीं पड़ी नहीं। कहता इन्ना लिल्लाह क्या बात थी, बीमार था, बुखार था। कहता तुझे क्या बताऊं, कपड़े देर से मिले थे दर्दी से, इस्त्री करने का वक्त आया, लाइट चली गई, इस्त्री ना होने की वजह से अल्लाह अकबर मेरा मेरे अजीज नमाज न पड़ी, इतना बड़ा इनाम का सजदा ईद उल फितर ईद उल अज़हा का सजदा छोड़ दिया। किस वजह से? कि कपड़े ना होने की वजह से। ये कपड़े का म्यार था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरी खाला सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक महफिल में खड़ी होकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रही थी, एक हाथ से एक जगह खड़ी होकर मेरे खाला ने 70,000 दिनार सदका कर दिए, लेकिन मैंने लिबास की तरफ नजर डाली, मेरी चीख निकल गई। 70,000 सदका करने वाली के कपड़ों पर 13 पेवड़ लगे हुए थे।
खुदा ना करे ससुराल में कोई मर गया, इसके लिए नया जोड़ा आएगा। मेके में कोई मर गया, नया जोड़ा आएगा। कुरान खानी के लिए नया जोड़ा आएगा। मौत मैयत के लिए नया जोड़ा आएगा। भाभी ये तो आज दोबारा पहन रही है, तो रुचि अम्मा फौत हुई 2 दिन पहनना था। खुद इमामुल अंबिया महबूबे की भैया जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। जिस दिन नबी का खजड़ा उठा, आपका जनाजा उठा, साहबा इकराम ने अज़वाज मुतहहरात गवाह है कि आपने जो कुर्ता मुबारक पहना हुआ था उसपे 17 पेवर लगे हुए थे। खाना खा रहे हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर गोश्त पक्का तो दाल होनी चाहिए, दाल हो तो गोश्त होना चाहिए, चटनी है तो घी होना चाहिए, दही बड़े होने चाहिए। ये सबसे बड़ी अल्लाह की नाशुक्री है। मेरे अजीजों, सुबह का खाया, शाम को खाया, सुबह को 4 खाने, 4 वक्त खाने खाए, लज्जतें बढ़ गई, शुक्र खुदा का जुबान पे नहीं आया। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोमिनों की मां उम्मुल मोमिनीन है, फरमाने लगी मुझे कभी याद नहीं पड़ता जब से मैं हुजूर के घर में आई, मेरे रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 दिन मुसलसल खाना खाते देखा हो। फिर अम्मा जान ने अपनी चुनरी से अपने आंसुओं को साफ किया और फरमाने लगी 3 दिन तो दूर की बात है, मैंने एक दिन मेरे रसूलुल्लाह को 2 मरतबा खाना खाते नहीं देखा। अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आया होगा डाइटिंग करते थे, दिल में ख्याल आया होगा परहेज किया करते थे, पर मैं बात परहेज डाइटिंग की नहीं थी और लोगों इतना था ही कोई नहीं। एक वक्त होता तो दूसरी मरतबा खजूर का दाना होता और दूसरी मरतबा खजूर का दाना खा के गुजारा किया करते। बाद मरतबा रोटी ना होती, खजूर हुआ करती, और बाद मरतबा मेरे मोहतरम खजूर ना होती, रोटी का टुकड़ा हुआ करता। आज तक दस्तरखान पर सिर्फ रोटी देखा, मेरे आमना के लाल को कभी ना शुक्री करते नहीं देखा है। ए आयशा, जन्नत में मेरा साथ चाहती है तो 3 चीजों का ख्याल करियो। नसीहत तल्ले बादले आयशा, 3 चीजों का ख्याल करियो अगर जन्नत में मेरा साथ चाहती है। अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या? फरमाया दुनिया का सामान, दुनिया का तोशा उतना बनाइए जितना मुसाफिर का सामान होता है। शोर की कमेटी निकली, रात बुला के रखी, इसमें से 20,000 ले लो। मार्केट चली गई, ये क्या लाई? ये तो पहले घर में था, बस ये डील कर गया, उसने ली तो मैंने ले ली। 10-10 साल हो गए, घर के अंदर चीज बरतने को न मिली। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, ख्वाहिशात थी, फजूलियात थी, इन ख्वाहिशात को जरूरियात बनाया। पहले घर से निकले, मोहल्ले में दुकान हुई, दुकान मोहल्ले से निकल के चौक में चली गई, चौक से निकल कर जंग में चली गई, जंग से निकले कराची में चले गए, कराची से निकले सोबिया चले गए, मदीने की धरती पर सुकून ना आया, इंग्लैंड चले गए। नतीजा क्या निकला मेरा दीनो? कमाई तो पाकिस्तान आई, कमाने वाला पाकिस्तानी नहीं आया है। 20-20 साल बाद रहने वाला, अल्लाह अकबर, खुदा पाक की कसम, बीवी हो, माँ हो, पोती हो, पोता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, बेटी हो, बेटा, कोई ये नहीं कहता मुझे आ जाओ, हमें किसी चीज की जरूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, बेटी कहती है मुझे आपको पता है मेरा आखिरी साल है भी नाना। बेटा कहता है मुझे आपने भी वादा किया था गाड़ी दिला के देनी है भी नाना। एक बेटा कहता है मुझे आपको पता है ना कि दूसरी मंजिल पे कमरे बनेंगे तब मेरी शादी होगी भी नाना। नाना को आपने अभी नहीं आना, आपने मुझे यूं करना है। रब अकबर की कसम, ना सुनी, इसे सीने से लगाने वाला कोई ना आया। कितनी बदनसीबी की बात है, ये दांत के वारिस हमने बनाए, मकान के वारिस हमने बनाए, और लोगों कारोबार के वारिस हमने बनाए, जमीन के वारिस हमने बनाए, अपनी जनाजे वाली चरपाई का वारिस किसी ने नहीं बनाया है। अगर तुम ये दांत के वारिस ना बना के जाओ, अदालतें माशाल्लाह जिंदाबाद। इतनी फीसें लेने के लिए वकील तैयार बैठे हैं, जज कलम चलाने के लिए तैयार बैठा है। जायज का जायज आधा मिल फजल रब्बी का सबको वारिस बनाएंगे। जमीन के वारिस बैठ गई, देखा भाई से केस जीत के आ गई, भैया कहेगा मैं भी जीत के आ गया, माँ कहेगी हाँ बेटे रोक तो गई, चलो कोई ना कोई चार आने तो हाथ आ गए। अल्लाह अकबर, ये कब्र में पड़ा कुत्ते मार रहा है, फरिश्ते कभी मुद्दा कर रहे हैं, कभी सिद्धा कर रहे हैं, कभी उल्टा लटका रहे हैं। मेरा दिलो खुदा की कसम, मकान पे, दुकान पे, जदाद पे तरस आया, मरने वाले पर किसी को तरस नहीं आ रहा है, और इस बदनसीब को अपने पे भी तरस कोई नहीं आया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह सबको सलामत रखे। 10 बजे इंतकाल हुआ, सारी मस्जिदों के अंदर इत्तला कर दी गई, इमरजेंसी नाफिज हो गई, कोई शहर से बाहर न जाए, कोई करीबी रिश्तेदार शादी में न जाए, कोई लाहौर माल लेने न जाए, सारे आ जाइयो, सबको
गवाह बना के हमारा बाप मर गया, अब दुकान का वारिस नहीं रहा, मकान का वारिस नहीं रहा, सारी मिलके तुम्हारी हो गई। हजरात जो ऐलान सुने मरने वाला मर गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। घर के आगे चांदनी बिछी होगी, घर के आगे मेरा अजीजों कपड़ा बिछा हुआ था, सारे आएंगे। 4 बच्चे, बड़ी बड़ी फर्नीचर की दुकान है, बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकान है, हर बच्चे की करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी होगी और यूं करके गर्दन नीचे करके बैठे होंगे, यूं करके लोग इशारे करेंगे तू पूछ तू पूछ। कोई जवान हिम्मत करेगा, बूढ़ा हिम्मत करके कहेगा बेटे कफन का क्या करना, मामू से पूछ ले, चाचू से पूछ ले, वो ताया बैठा बड़ा उससे पूछ ले। हाय इतनी बेरगबती, इतनी बेवफाई, रब अकबर की कसम है 50-50 साल रहकर, 30-30 साल रहकर जिनको सब कुछ दे के चला गया, वो बच्चे तुझे 2 चादरें कफन देने के लिए भी तैयार नहीं। इस मामले का क्या कसूर था? यही कसूर था कि इसने बहन तेरे बाप के साथ ब्याह दी, कफन काठी भी ये करेगी, कड़वी रोटी, हम महाजिर लोग हैं, कड़वी रोटी भी ये करेंगे, कब्र का खर्चा भी ये करेंगे। और पुत्रा खुदा के वास्ते क्यों इस मामले पे तुझे तरस नहीं आता? अगर तूने खुदा की मखलूक पर तरस करना छोड़ दिया, अल्लाह तेरे पर भी तरस नहीं करेगा। 4 बेटे खड़े होते हैं, कहते ना जी ना, कफन हम देंगे, बाप तुम्हारा नहीं, बाप हमारा बना है। खबरदार खानदान से रोटी नहीं। मैं 1.5 लाख तनख्वाह कमाता हूं, मैं 1.5 लाख रोजाना कमाता हूं, क्या मैं अपने बाप के लिए एक अल्लाह के नाम की नहीं दे सकता? या तो नीचे मुंह करके बैठा है, भाई रोटी खा ले, भाई रोटी खा ले, 3 दिन सुन्नत है, घर वालों को सो करना, बस यही सुन्नत है, बाकी और कोई सुन्नत नहीं। बहुत बड़ी मेजर गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो आप अपने बच्चों को अपने करीब नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को अपने पास नहीं कर रहे हैं। कोई इंसानियत है 4-4 बजे 12-12 बजे बाहर बैठे रहना? और लोगों तुमने फ्रिज की पहचान कराई, मोबाइल की पहचान कराई, कंप्यूटर की पहचान कराई, दुनिया के मेरे अजीजों निसाब किताब की पहचान कराई। हाय मेरी बदनसीबी, हम अपने बच्चों को अपनी पहचान न करा सके। नतीजा क्या निकला? मरने के बाद कब्रों में चले गए। रात का अंधेरा तो दूर की बात है, हमारा बच्चा हमारी मोहब्बत में, दिल के उजाले में भी मुलाकात करने के लिए नहीं आया है। ये 2025 है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कितना अरसा हो गया हम अपने माँ बाप की खबरों पे नहीं गए। अगर यही मिजाज रहा, बदला ये बेढंगा मिजाज रहा, 15 साल के बाद खुदा की कसम हमारे बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता भी नहीं मिलेगा। कितनी बदनसीबी की बात है, जिंदा थे तो पिछलों की फिक्र, मर गए तो पिछले हमारी फिक्र कर रहे हैं। कुरान पाक मस्जिद अब्बू से दुआ करवाना, जुमातुल विदा में दुआ करवाना, ईद के दिन दुआ के बाप तेरा मरे, रगड़े सजदे मौलवी करे, दुआ ये करे। ईदगाह में सारा बज माँ बाप की मफरत की दुआ करता, आमीन आमीन कहता, घर के अंदर तू बैठ के हाथ उठाता, रब अकबर की कसम सारे बंदों की दुआएं करते ही दुआ का कितना असर हो जाता। मिजाज ही नहीं बनाया, भर रहे हैं, घर भर रहे हैं, जहां से चरपाई और चादर भी नसीब नहीं होनी। ए आयशा अगर चाहती है जन्नत में मेरा साथ हो, दुनिया का तोशा उतना रखना जितना मुसाफिर का सामान होता है। जी जी, ए आयशा अगर चाहती है दुनिया में तो मेरे साथ रहे, तो मालदारों से जरा दूर रही हो। गरीब की कोई दुआ लेता है, गरीब से कोई वफा करता है, गरीब से कोई दोस्ती करता है, गरीब की हिमायत भी करता है। चोरी साहब हम तुम्हारे साथ है, फिक्र चोरी आसमान है जी, साढ़े बच्चे भी थोड़े है कोई रेडी वाले के साथ। आशा मालदारों के पास बैठने से बचना। तीसरी बात, ए आशा तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना। अगर तू मेरे साथ जन्नत में जाना चाहती है, तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना जब तक तेरा कुर्ता तेरा पजामा पेवंद लगने के काबिल ना हो जाए। मैं तो पेवंद वाले लिबास को पसंद किया जा रहा, या तो मेरे अजीजों बगैर स्त्री के कपड़ा नहीं पहना जा रहा। सारे मेरे अजीजों धोखे के काम, मकान का बनाना, कपड़ों का बनाना और खाने का बनाना। मेरे अजीजों बात ये नहीं कि खाना मुर्गी से हो, खाना छोटे गोश्त से हो तो गुजारा होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, अगर खाने के दस्तरखान पर रिज़्क़ हलाल कोई नहीं तो वो खाना खुदा की तरफ से लानतज़दा मरदूद कर दिया जाएगा। चटनी हो रोटी हो, फरमाया हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, खाना आराम का, पहनना आराम का, मकान आराम के पैसों का, दस्तरखान
लानत और मकान पे खुदा की लानत। चटनी रोटी हो हलाल के पैसों की, पेमन वाला कुर्ता हलाल के पैसों का, कच्ची झोपड़ी जमीन का बिछोना हो हलाल के पैसों का, दस्तरखान पे भी खुदा की रहमत, लिबास पर भी खुदा की रहमत, कच्चे झोपड़े पर भी खुदा की रहमत है। हर कमरे में एसी लगा हुआ, 24 बाई 16 का कमरा, 4-4 लाख रुपए का बेड पड़ा हुआ, बिजली चली गई, सोलर यूपीएस बैटरी चल रही, हाय बदनसीबी नहीं मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर, ऐसी मीठी नींद देसी ने सुलाई कि मुझे फजर की अज़ान की आवाज ही नहीं आई। तो फिर बता, वो सोना कबूल नहीं, वो सोना मरदूद हो गया है। घर तशरीफ लाए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चादर जोड़ के बिछा रखी थी। उठे, आयशा जी ये डबल चादर क्यों की? अल्लाह के नबी जिस्म नरम है और फर्ज सख्त है, इस चादर को मैंने जोड़ के लपेट दिया। फरमाया ऐसा खोल दे, इस चादर ने रात को अल्लाह के आगे मुझे उठने में बड़ा तंग किया है। हुजरे मुबारक में दाखिल हुए, फूलों वाली चादर लगी हुई थी बिस्तरे पे, अंदर पांव रखा, वापस निकाल लिया। आयशा ये फूल वाली चादर मेरे बिस्तर पे कहां से आई? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज एक औरत तोहफा देगी थी, मेरे घर के 4 चफेरे नजर डाली, तेरे बिस्तर से बेहतर जगह कोई नजर नहीं, मैंने यूं करके फूलों वाली चादर आप पर बिछाई। आपने फरमाया साहब मैं बादशाह थोड़ी हूं, मैं तो अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह के नबी को फूलों वाली चादर से क्या वास्ता? अम्मा फरमाती है, जब तक मैंने चादर ना उठाई कमली वाले ने दलीज के अंदर ही कदम नहीं रखा है। पता आज मैंने फूलों वाली चादर को पसंद कर लिया तो पेमद वाली चादर से, सादी चादर से उम्मत नफरत करने लग जाएगी। आज घर के अंदर झगड़ा, चादर देखी कैसी है, पुरानी चादर मैंने नीचे बिछा दी, रजाई देखी कैसी है, ये बर्तन है, ये प्याली है, दमादम तलाक तलाक तलाक। फिर कह रहे मौलवी साहब गुस्से में दे दी, होगी कि नहीं? गुस्से में कर दी, गुस्से में। ये इतना नाजुक रिश्ता तो नहीं था कि बर्तनों को देखकर, इतना नाजुक तो रिश्ता तो नहीं था, कच्चा मसाला देखकर गोश्त कला कोई नहीं, तलाक हो गई। कई कई दिन गुजर जाते थे, सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में मेरे मोहतरम दोस्तों को चूल्हा नहीं जला करता था। 3-3 चांद गुजर जाते, 3-3 महीने गुजरा करते, हंडिया तो दूर की बात, सैयदा आयशा कहती चूल्हे में आग ही नहीं जला करती थी। कई रातें इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ऐसी आई, आप फरमाया करते आयशा मैं क्या करूं, भूख की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आज मेरे अजीजों, हमारे अहमदाबाद के मुजाफात के अंदर हमारा भाई ड्राइवर बता रहा था कत्ल हुआ, चोर ने नहीं मारा, डाकू ने नहीं मारा, दुश्मन ने नहीं मारा। एक भाई ने कह दिया तो अपने 2 भाइयों से, मेरे भाइयों मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता, मेरे बच्चों का अल्लाह का वास्ता, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा, मुझे मेरी बाप की जायदाद में से हिस्सा दे दो। भाइयों ने बस इतना कहने पर 4 फेर मारे, फिर भी ना रजा खजरों से मार मार के टुकड़े कर दिए। और लोगों चौक में नहीं मरा, अस्पताल में नहीं मरा, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों चलते फिरते रोड पे नहीं मरा, बहन के दरवाजे के आगे मरा। 2 घंटे मैयत नवारी पड़ी रही, बहन ने दरवाजा ही खोल के नहीं देखा है। ये आज की बात है। तमा माहिर सिर्फ कोशिश करना, अगर घर के म्यार को बढ़ाना चाहते हो, कोशिश करना घर को खुशहाल देखना चाहते हो तो अपने अंदर का गन अपनी औलाद के सीनों में मत भरना। अपने बहन भाइयों के, अपने करीबी रिश्तों के गिले, सगे रिश्तों के गिले अपनी औलाद के सामने बैठ के ना करना। आज नहीं कल नहीं परसों खून जोश मारेगा। खुदाए पाक की कसम, बुढ़ापे में, जवानी में, मर्ज में बहन भाई की याद आएगी, सगी औलाद पहाड़ बल के दरमियान में खड़ी हो जाएगी। ये कहेगी फैसला कर, या हमें छोड़ या उन्हें छोड़, मजबूरी तंग आमद बजंग आमद है। 2 रोटियों के लिए तुझे बहन भाइयों के रिश्तों की कुर्बानी देना पड़ेगी। तमा
علماء نے اللہ کے دین سے دور کر دیا, نمازوں کے سجدوں سے دور کر دیا, قرآن تلاوت سے دور کر دیا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, میرے گھر سے قرآن کی رونق کیوں جڑ گئی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, سجدے میرے گھر سے گم ہو گئے. کون ایسا چور تھا جو میرے گھر میں آیا, سونے کو اس نے ہاتھ نہ لگایا, اس نے چاندی کو ہاتھ نہ لگایا, اس نے پیسے ڈالر پاؤنڈ کو ہاتھ نہ لگایا, سعودیہ کی کمائی کو ہاتھ نہ لگایا. آئے میری بچی کے آنکھوں سے اور میرے بچوں کی آنکھوں سے غیرتی چوری کر کے لے گیا ہے. عید آ رہی ہے, عید آ رہی ہے, سیاڑ پتی کرنا. چڑیوٹ کے بازار بھرے ہوں گے, آڑ کباڑ گند سے بھرے پڑے ہوں گے. دینداروں کو بھی شرم نہیں آئے گی, دنیا دار نہیں, دینداروں کو شرم نہیں آئے گی. جو رات کو کہیں گے دکان جن پر بلتی بند کرو, قرآن سننا ہے, یہ بھی رات کو کھڑے ہوئے ہوں گے اور حضور کی سیرت سنیں گے, اللہ کا حکم سنیں گے, اور صبح جا کر نظام الٹا ہو جائے گا. پھر 24واں 25واں 26واں روزہ آئے گا, پھر دسترخوان کی افطاری پر کھجور کا دانا. ہوش ہے, کپڑے نہیں آئے, ہماری خیر ہے, ان کے تو لے آ. انہیں کیا پتا غریبی کیا ہوتی ہے, انہیں کیا پتا قرضہ کیا ہوتا ہے, ان کے تو لے آ. اپنے بھائیوں کو دیکھ, 15 روزے کئی بھابھی لے آئی تھی, 15 اچھا جو رات کو چلیں گے, تراویح پڑھ کے جا رہے ہیں, اس کو اٹھا لے, ابو میں بھی جاؤں گی, ابو میں بھی جاؤں گا, چل رہے ہیں. چھوٹی کو بھی گودی میں لے کے جا رہے ہیں. 1 سال کی 9 مہینے کی 8 مہینے کی بچی گودی میں, چوسنی منہ میں, سو رہی ہے. ریڈی میڈس کی دکان پہ پہنچے, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں, بیوی صاحب نے کونی ماری, یہ تو پچھلے سال کا نوا دکھوا. ان کے مشورے تو ساتھ ہیں نا ماشاء اللہ. یہ کہ ہمارا مرد ہماری مرضی, تو ٹٹی تمہاری مرضی سے نہیں کرتا تو کیا کپڑے لیتا ہماری مرضی سے, دکان نہیں مارتا تمہاری مرضی کے بغیر. کم بخت نہ ہو, مجھوں کو مروڑا دو گے, مردوں کی نشانیاں, مردوں کی نشانیاں. اور مولوی صاحب سے کہیں گے میں بھی کوئی نسخہ بتا دو جی, نسخہ بتا دو جی. یہ مردان کی, یہ تھی مردان. ہے دکھا, انہوں نے کہا جی فکس پرائز ہے 4000, اور کوئی پیسے چھڑ, پسند آنا چاہیے. میری ایک ہی تو بیٹی ہے. یوں کر کے جوڑا اٹھایا, نہ بازو نہ پجامے کا کپڑا. بیٹی باپ کی کمر کے ساتھ لگتے سو رہی تھی. انہوں نے کہا منی سو رہی ہے. دکاندار ڈیلر کمر کے ساتھ لگا کے دیکھ لے, میں تجربے کار ہوں, انشاءاللہ اس کو پورا آئے گا. کمر کے ساتھ لگا کے دیکھیں. اب وہ کپڑا سوتی ہوئی بچی کے یوں کر کے ٹچ کیا, اس نے یوں کر کے جھجوڑا اپنے آپ کو, اور جوتیوں سمیت باپ کے کندھے کے اوپر چڑھ گئی, اور ری 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 اس کی چوسنی بھی گر گئی. چپ کر جا, کان مروڑی ہو رہی, چپ کر جا. انہوں نے کہا جلدی اس ذلت کے کنویں سے, اس بے حیائی کے تندور سے مجھے باہر نکال. ابو گڈ ڈیسیژن نہیں, غلط فیصلہ. یہ پھٹا کٹا لباس, داڑھی پگڑی کی حیا کر مجھے نہ پہنا. آج اپنی مرضی سے مجھے یہ لباس پہنا رہا ہے. کل 18 سال کی عمر میں جب میں اپنی مرضی سے یہ لباس پہن کے آئی تو اللہ کی عزت کی قسم تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی. نہ پہنا مجھے یہ پھٹے لباس. آج بھائیاں کاٹیاں کر تجھے ننگا دے کے 100 ہزار دے رہے ہیں. ہائے یہ کل گندم کی گولیاں تلاش کرے گا تیری اسی حالت کو دیکھ کر. جب تو کہے گا دوپٹہ سر پہلے کہ کیوں لوں. بچہ گھر میں رو رہا ہے, نہ قرآن کی آواز سے چپ ہوا, نہ ماں کی ڈوریوں سے چپ ہوا, نہ ماں کی آواز سے, نہ باپ کے سینے سے لگ کے چپ ہوا. ہر ایک نے قرآن سنا کر, تسمیہ دکھا کر, اللہ کا کلوریاں کر کے اچھال کے چپ کرایا. یہ چپ نہ ہوا, ماں نے تھاڑ کر کے تھپڑ مارا. انہیں کہا ابھی چپ ہوگا, میں چپ کراتی ہوں, تمہیں چپ کرانا نہیں آتا. ایک ادھر مارا, یوں بستر پہ پھینکا, پھر پرس میں جو موبائل نکالا, تو منجری نکال دیا, پویم نکال دی, ٹو کر کے لگا دی. اس نے یوں دیکھا, اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے, اور اس نے یوں کر کے ماں کو دیکھا, اماں فیصلہ غلط ہے, مجھے سینے کی ٹھنڈک سے چپ کرا, مجھے قرآن کی آیتوں سے چپ کرا. اماں یہ بے لذت گانا مجھے نہ سنا, اگر مجھے اس کی عادت پڑ گئی رب اکبر کی قسم بڑھاپے میں تیری چیخوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے گی.
میرے کانوں میں لگی ہوں گی تو رو رو کے کہے گی یہ میرا کہنا نہیں مانتا، میں ہنس کے دکھاؤں گا، اماں یہ گانے کی لذت تو نے ڈالی، اللہ اکبر، مجھے ترس نہیں آئے گا، اماں میرے اندر میرے باپ کے خلاف گند مت بھر، اماں جی میرے اندر میرے باپ کے خلاف گند مت بھر، جب میں جوان ہو جاؤں گا تو منتیں کر کر کے مجھے اٹھائے گی، دکان پہ چلا جا، باپ کو روزے میں تھوڑی دیر سلایا، جب باپ کو پانی دیا، رب اکبر کی قسم اس نفرت کے پہاڑوں کو دیکھ کر مجھے بوڑھے باپ پہ ترس نہیں آئے گا۔ خدا کے واسطے اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے آنے والے بختوں کے بارے میں، اپنے آنے والی بہاروں کے بارے میں، اپنے آنے والی کامیابی کے بارے میں اچھا فیصلہ کیجئے۔ آجیں مرحبا مرحبا، شاہ صاحب ہمارے بڑوں کی نشانی، آجیں ماشاءاللہ، اللہ ہمارے لیے اس ادارے کے لیے اہلیان چنیوٹ کے لیے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ان کا آنا مبارک ہو ماشاءاللہ، کرسی لا کے دیا۔ جلدی گھر رات کو تشریف لایا کرے، ورنہ یقین کی جانیے دکان تو قابو میں آ جائے گی، نسل ہاتھ سے نکل جائے گی۔ رات کو 2-2 بجے گھر آنا اور پھر بھی بچوں کے بستر خالی پانا۔ دو کام کیجئے، مرغی کو، کبوتر کو، طوطے کو، مینا کو اپنے قریب کر دیا، وہ تجھے دیکھ کے پہچان گئی، اولاد کو دور کر دیا، وہ تیرے جنازے کو بھی نہیں پہچان سکی۔ ایک اور بڑا غلط ہم نے فیصلہ کیا، بہت غلط، چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، سٹڈی روم، سلیپنگ روم، ڈائننگ ہال، ڈرائنگ روم، بچوں کا کمرہ اوپر، مما کا کمرہ نیچے، بابا کا کمرہ وہاں پہ۔ وہ 25 سال 30 سال پہلے گھر کا بیڑا، گھر کا ایک کمرہ، ادھر ابا کی چرپائی، ادھر اماں کی چرپائی، درمیان میں بیٹا بیٹی چرپائیوں پر، کتنی مرتبہ رات کو اٹھ کر ماں باپ دیکھا کرتے تھے اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کے لیے خیریں مانگا کرتے تھے۔ پنکھے کا رخ کبھی موڑ دیا، کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیا، کبھی ماشاءاللہ کہہ دیا، کبھی باپ نے کبھی ماں نے ماتھا چوم لیا۔ رب اکبر کی قسم ان کے ہونٹوں کا ماتھے پر لگنا خدا کی رحمت کو زمین پر اتار دیتا تھا۔ اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، بچے چھوٹے چھوٹے قبروں میں، آج تک اس عمر کے نوجوانوں کو اپنے بچوں کی پرائیویسی نہیں پتا، اپنے بچوں کا پتہ ہی نہیں کہ رات اس نے سجدوں میں گزاری، کہ ساری رات اس نے گند گھولا۔ ابا نے کہا بجلی کا بل آیا، پیسے کوئی نہیں، ابا نے کہہ دیا دوائی لا دے، پیسے کوئی نہیں، ماں کی دوائی لا دے، پیسے کوئی نہیں۔ میں نے کہا تو گھر میں پیسے روتا کرتا آ رہا تھا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ 2200 روپے کا میموری کی 2200 روپے کا پیکج کرا رہا ہے، یہ کہاں سے پیسے اس کے پاس ہے؟ ایک کماؤ پوت ہے، ایک کماؤ پوت، یہ تم نے اپنے بچوں کو دور کیا، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ ایک کماؤ پوت ہے، گھر سے نکلنے لگا، ہائے گھر سے نکلنے لگا، بیٹے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے پیچھے زبان نہ مارا کرو، پیچھے زبان نہ مارا کرو، نکل گیا یہ کنجر، یہ دلہ حرام زادہ، باپ کے بلانے پہ کہتا ہے وعدے نہ مارا کرو، یار کے دروازے پہ 2 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے، مارو کنجر کو چھتر، دبا کر دے دلے کو، یہ اولاد ہے نہ سور ہے، یہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، آ جاؤ، 1/2 گھنٹہ ہو گیا کھڑے ہوئے، آ جاؤ، ماں نے اتنا ہی کہا تھا بیٹے، جھنگ گیا ہوا ہے، بوانے گیا ہوا ہے، پنڈی بٹیاں ریسٹ ایریا پہ گیا ہوا ہے، فون پر میرے عزیزوں سیلفیاں بن رہی ہے، کڑھائیاں چل رہی ہیں، بہن کے پاس ویڈیو، ماں کے پاس پہنچی، کیا ہو رہا؟ ماں یہ دیکھ نمکین کھا رہا، یہ وائٹ پیپر میں کھا رہا، یہ سرخ کھا رہا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ دوپہر ماں نے پوچھا تھا شام کو کیا پکانا ہے،
کہہ رہا تھا تم نے تو مجھے کوئی سور سمجھ رکھا ہے، ہمارا بیل سمجھ رکھا ہے، تمہارے کھانے ختم نہیں ہوتے، پہلے یہ تو ختم کر لو پھر بولنا۔ ہائے میرے عزیزو، یہ اولاد جو تجھے ایک روٹی کے لیے گھور کے دکھائے، رب اکبر کی قسم یہ تیری قبرستان میں ہے، تیرے قبر کے کنارے کھڑے ہو کے خدا کو رو کے نہیں دکھائے گی۔ اسکول کی پہچان، سعودیہ کی پہچان، امریکہ کی پہچان، ڈالر کی پہچان، دریا سمندر پہاڑ ڈالر پاؤنڈ کی پہچان کرائی، ساتھ والے کمرے میں باپ پیاسا مر گیا، باپ کی پہچان ہی نہ ہو سکی۔ یہ غلطی اولاد کی نہیں تھی، غلطی تمہاری تھی۔ اس کے کپڑوں کا فیصلہ تمہارا، اس کے کھانے کا فیصلہ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، جس دن بیٹے نے کہا مجھے بھوک کوئی نہیں، کھڑا کر لیتے وہی، کیوں باہر کھا کے آیا، فلانے کے نے کھلائی، اپنی ماں کے لیے اس کے پاس دوائی نہیں، تیرے سے ایسی کیا رشتہ داری ہے کہ تجھے 4000 کا کھانا کھلا کے لایا؟ سمجھ جا یہ مجھے ڈسے گا، یہ اس ناک سے زیادہ زہریلا ہے۔ اللہ اکبر، ناک کے ڈسے کا علاج ہوگا، اگر اولاد کا ڈسا خدا پاک کی قسم سیدھا قبر کے اندر جائے گا، جنازے پہ لوگ کھڑے کے باتیں کریں گے، ہائے بچوں کی وجہ سے مر گیا، اس کی اولاد نے اسے مار دیا۔ اولاد نے یہ غلطی نہ کرنا خدا کے واسطے، دن میں جلدی جاؤ، رات کو جلدی گھر آؤ۔ اور لوگوں دیر سے دکانوں پر بیٹھ کے دکانوں کا معیار بنا لیا، مہینہ اولاد کے پاس نہ بیٹھے، اولاد کے معیار کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ 4 دیواری کی جو تعلیم ہے، حضرت منشا صاحب نے بہت اچھا سوچا ہوا ہے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے۔ جو تمہارے گھر میں 7 سال کا یہ کھا پی گیا ہے، اس کے بارے میں سوچا تھا کبھی؟ ارے بچہ یہ کوئی نہیں، بچہ یہ، ارے دند نہیں ٹوٹے، بچہ ہی نہیں، جب یہ تیرے دانت توڑے گا نا پھر میں پوچھوں گا یہ بچہ تھا؟ نگاہوں میں ہر وقت رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی وفا یہ ہوتی، اس سے محبت کا اظہار ہوتا، دن کے اجالے میں اس کی خوراک پر جو خرچ ہونے والا، اس کے لباس پر، اس کی تعلیمی معیار پہ جو خرچہ تھا، اسے شیشے سے زیادہ، پانی کی چمک سے زیادہ صاف ستھرا بناتا، اور اس کی قبولیت کے رات کو سجدوں میں پڑھ کے خدا کو رو کے دکھاتا۔ پھر خدا گھر تمہارے ہوتے اللہ جاوید شاہ جیسا ہیرو عطا فرما دیتا، گھر تمہارے ہوتے کچے مکانوں میں انور شاہ کشمیری عطا اللہ شاہ بخاری آ جاتا، گھر تمہارے ہوتے پھر ان گھروں کے اندر محترم دوستوں بزرگوں یوسف بنوری اور مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ آتا، کردار اچھا ہوتا۔ آج بھی چھت کی سرزمین کچے مکانوں کے اندر موجود ہے، لیکن کردار خدا کی قسم صحابہ کا دیوانہ ڈھنگری پیدا ہو چکا ہے، میرے عزیز و اعظم تارک پیدا ہو چکا ہے۔ بات مکانوں کے معیار کی نہیں ہوتی، بات کردار کے معیار کی ہوتی ہے۔ کچے مکان کے اندر کردار کے رکھوالے اچھے ہو تو بیٹا باعزیز مستعمل بن جاتا ہے، اگر محترم دوستوں بزرگوں پکے مکانوں کے اندر کردار کے رکھوالے مشکوک ہو جائے تو پھر باپ بیٹے کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے مکان کے معیار پر توجہ کم دیجئے اور کردار کے معیار پر توجہ کیجئے۔ 2 کام کرنے ہیں، مکان بنانے کے لیے جگہ کا ضرورت، مکان بنانے کے لیے سیمنٹ کی، بجری کی، کلش کی ضرورت، کردار بنانے کے لیے 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ آج آپ کو بتا جاؤں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ کردار بنانے کے لیے ایک رزق حلال کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا خدا کو اللہ سے رات کو اٹھ کے رو کے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اور دن میں حلال روزی کھلا اور رات کو اٹھ کے خدا کو رو کے دکھا، اللہ جس پر میں نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا، اللہ اسے میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، اللہ اسے اس قابل تو کر دے قیامت کے دن یہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے اندر لے جائے۔ دعا فرما جی کاروبار ہو جائے جی، دعا فرماؤ باہر سے ہو جائے جی، دعا فرماؤ ہینڈ ہو جائے جی، کبھی نہیں کہتا دعا فرماؤ میرے بچے نیک ہو جائیں جی، دعا فرماؤ میرے بچے اتنے ہو جائیں جو باپ کو حج کرائیں، میرے بچے اس قابل ہو جائیں جو دونوں ہاتھوں میں پہنے، میرا بچہ اس قابل ہو، میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور خدا کے آگے سفارش کرے، ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے اندر لے جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کرداروں پہ محنت کیجئے، خدا پاک کی قسم اس وقت مال مضبوط ہے، کردار مشکوک ہے، اور بد نصیبی کی بات یہ جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی